सो अज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 +2 क्लास का। ठीक है, 7वां यूनिट है तो चैप्टर फस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर की है। सो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जोड़ा 6th यूनिट है वो ना यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट है। बेसिकली एक यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट की कहता है, वो कहता जी एक ना रेडिएशन है, रेडिएशन है जी एक्ट ऐसे वेव करती है। ठीक है, रेडिएशन जी वेव एक्ट करती है। उस तो सूँ पता लगता जी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजिस बनदियाँ उस तो पता लगता। ठीक है, हुण होया कि एक ये एक्सपैरीमेंट आ फोटो इलैक्ट्रिक एक्सपैरीमेंट। ठीक है, जो फोटो इलैक्ट्रिक एक्सपैरीमेंट आ जो परफॉर्म किया, ठीक है, तो वो जोड़े रिजल्ट पाए गए तो जे उन्होंने जो जोड़े वेव नेचर जे आप कहीए कि मन के चलीए कि पार्टिकल वेव नेचर है, जो आप वाले सोच ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ बेसिकली ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ तो वो पार्टिकल के करके ही वो जोड़े इलैक्ट्रॉन का इंजैक्शन जी वो होंगी है। ठीक है, सो ये है कि इलैक्ट्रॉन इमिशन किदा होंगे कि जो आप किसी भी कोई भी एटम आ, ठीक है, उत्ते आप कोई भी चीज़ यानी एक स्पैसीफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड है कि जी एनर्जी है वो वड्डी है वर्क फंक्शन तो। वर्क फंक्शन की है, सब तो पहले तुहानूं ये पता होना चाहिए वर्क फंक्शन किहनूं कहंदे आ। बेसिकली वर्क फंक्शन होंदा है कि एक ना मिनीमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जी होंगी है। ठीक है, मिनीमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आ, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इजैक्ट एन इलैक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम एटम। ठीक है, समझ गया, फ्रॉम मैटल कह सकते हैं आप। सो वो जी मिनीमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने वर्क फंक्शन कहते हैं बेसिकली। क्लीयर गल होगी। सो वो केस किस तरह की हो सकती है, यानी 3 तरह की हो सकती हैं बेसिकली। ठीक है, इमिशन जी है इमिशन 3 एक थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है कि जो आप उत्ते ना हीट बेसिकली दी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने आप कहते थर्मियोनिक इमिशन बाय अपलाइंग हीट, यानी इट वो है कि मिनीमम रिक्वायर ऑफ एनर्जी जी है हीट की कितनी हीट चाहिए वो जो आप प्रोवाइड करती है किसी भी मैटल को तो वो इजैक्ट करता। ठीक है, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करता उन्होंने थर्मियोनिक इमिशन। दूजा है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब यह है कि जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप कर दईदा। ठीक है, उस वेले जो इमिशन होंगी इलैक्ट्रॉन की फील्ड इमिशन है। सिमिलरली द फोटो इलैक्ट्रिक इमिशन है, फोटो इलैक्ट्रिक इमिशन है कि ये ना मिनीमम रिक्वायर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये लाइट यानी उत्ते पाई जाती बेसिकली लाइट, यानी मान लो ये एटम है ये वाला सॉरी मैटल है ये तो मैं इलैक्ट्रॉन इमिशन करवानी तो मैं ये उपर लाइट पाऊँगा। ठीक है, जी लाइट की मेरी एनर्जी आ वो जो वर्क फंक्शन है इस मैटल का वो तो ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो जाना। ठीक है, सो ये सी अपनी सारी वर्क फंक्शन की काम। ठीक है, हुण गल आ गई है ना ये बेसिकली ड्यूल नेचर कर मैं दस ही चुका पहला। हुण गल लगी ना फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। बेसिकली फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की होंदा, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की होंदा कि ये ना की है कि मान लो कोई मैटल है वाला। ठीक है, मैटल के उपर जो मैं शफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोई भी लाइट है जिवें फॉल करा इत्ते लाइट फॉल करा तो इधर इलैक्ट्रॉन जोड़ा आ वो की होने लग पैंदा, इलैक्ट्रॉन जोड़ा इमिशन होने लग पैंदा। ठीक है, सो ये की है फिनोमिना आ। ठीक है, एक तरह का प्रोसैस है, प्रक्रिया है बेसिकली एक तरह की कि इजैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटल वैन लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीकुएंसी जी वो उपर फॉल की जाए। ठीक है, वो उपर यानी पाई जाए। मान लो आ मेरा है मैटल वाला। ठीक है, ये लाइट आती है जो इतने फॉल की तो जी लाइट की एनर्जी आ वो ये आ गई। हुण वो वाली एनर्जी जी आ वो इलैक्ट्रॉन्स को मिल गई तो वो इलैक्ट्रॉन्स की आ बाहर इजैक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा हुण आपां ये यानी एक्सपैरीमेंट आ सैटअप है। हुण आपां ये देखते हैं कि आ मेरी एक ट्यूब है वाली। ठीक है, सो आ एक ट्यूब है वाली ये की है इत्थे मैं लाया इनू कहते इमीटर इमीटर यानी जिते आप लाइट पानी है और
इस चीज़ तो ना लाइट आनी बेसिकली इस चीज़ तो, ठीक है। अच्छा फिर इनू आप जोड़ा सैट किया इत्थे वोल्टेज ते इत्थे मैं चीज़ लाई है एक इनू कहते कलैक्टर। कलैक्टर का मतलब की है कि जोड़े इतों इलैक्ट्रॉन इमिट होने वो इन्हें कलैक्ट करने, ठीक है। सो देखते हैं कलैक्ट करने किद्दां करने। इत्थे मैं लाता एक माइक्रोएम्पीयर। माइक्रोएम्पीयर ने की करना अपना करंट मेजर करना बेसिकली, ठीक है जी। और फिर इत्थे रियोस्टेट लाता। रियोस्टेट ने की करना जेह्ड़े वेरी करना बेसिकली करंट, ठीक है। इधरों ये हो गया दैन आ होगी मेरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की विधि। सो आ सैटअप है बेसिकली, ठीक। देखो ये ना लाइट रे फॉल होनी इदा जो ये लाइट फॉल हुई तो की होना, तो जोड़ा इलैक्ट्रॉन ने जाना इस पासे नूं, इलैक्ट्रॉन इस पासे नूं जाना। होना की हुण देखो जो मैं मान लो जी मेरी आ गई है कलैक्टर है, जो मेरी कलैक्टर जोड़ा ये मेरा पॉजिटिव होया, जो मेरा कलैक्टर जोड़ा पॉजिटिव होया तो इलैक्ट्रॉन ने इस पासे नूं की होना अट्रैक्ट होना, ठीक है। हम जो इलैक्ट्रॉन ने अट्रैक्ट होना तो वो कोरसपोंडिंग जो मेरा अपना करंट मापने वाली जो यंत्र आ माइक्रोएम्पीयर इन्हें मैनू की देना करंट देना, ठीक है। सो ये सूँ पता लग जाना हाँ भी जी फोटो इलैक्ट्रिक जी मिशन है वो होने लग पई, फोटो इलैक्ट्रिक जो इफैक्ट होने लग पे। बेसिकली होंदा की है कि जो आप लाइट फॉल करी नाल ही जो करंट शो होने लग पैंदा प्रोवाइडेड कि जो इतने मैं पॉजिटिव शो किया, ठीक है। इतने पॉजिटिव है। हुण मैं किता मैं मान लो इतने ना नैगेटिव शो करता, इतने नैगेटिव लाता यानी इनू मैं नैगेटिव बनाता, ठीक है। अच्छा जो इनू हुण मैं नैगेटिव बनाता विद रिस्पैक्ट टू इमीटर तो इन्हें की करना, इन्हें जो इलैक्ट्रॉन इधर नूं जांदे पए आ उहनूं रोकण लग पैना, ठीक है। क्योंकि इलैक्ट्रॉन इधर नैगेटिव है तो इन्हें इधर रिपैल करन लग पैना। सो ये की है कि V0 एक ना इनू कहते V0 में है ना लेट सपोज कि मैं अप्लाई की पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कलैक्टर तो इमीटर। उन्ना की होया उहदे नाल जिहड़े कोई भी इलैक्ट्रॉन इत्थे आउण ही नहीं लगा, यानी सारे इलैक्ट्रॉन कलैक्टर ते आउणा बंद हो गए, ठीक है। पहला मैं की लिया मैं V0 तो कोई थोड़ी वैल्यू लाई, हालांकि सीगा पहला भी नैगेटिव, ठीक है। पहला भी नैगेटिव सी पर फिर भी है ना इलैक्ट्रॉन थोड़े थोड़े आई जाते कई तो कनैक्टिव एनर्जी ज़्यादा होंगी सो आई जाते थे। मैं करता मैं ना जी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है V0 लाती। V0 लाई जो मैं V0 लाई इतने मेरा जोड़ा है, ठीक है, माइक्रोएम्पीयर ये मेरा 0 करंट शो करन लग पिया। सो इस तो होना की है कि देखो जोड़ा मेरा वर्क है V0 कि बराबर हो गया वो हो गया मैक्सीमम जी कनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा जोड़ा इधरों वर्क है मैक्सीमम कनेटिक के बराबर नहीं होगा तब तक जो इलैक्ट्रॉन है आई जाने आई जाने आई जाने। जो मेरा जोड़ा V0 है, ठीक है, वर्क है वो ये भी एक तरह का वर्क ही है हाफ mv², ठीक है। जो ये बराबर हो गया ये दो जितना मेरे जो इलैक्ट्रॉन है बंद हो जाने तो मेरा करंट बंद हो जाना, ठीक है। सो इस तो असीं ये पता ला सकते हैं कि किन्नी मैक्सीमम यानी देखो मास सानू पता है, मान लो कि V0 सानू पता, इनू कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप इस पॉइंट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस टाइम पर इतने करंट होना बंद हो जाता उस टाइम पर इनू कहते स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इतने सानू ना V की मैक्सीमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो तुसीं, ठीक है। इन जनरल यानी जी V0 है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगी है ये V² मैक्सीमम के, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है कितनी काइनेटिक एनर्जी इलैक्ट्रॉन की हैगी है, ठीक है। ये मतलब की है कि जिन्नी ज़्यादा असीं फ्रीकुएंसी इत्ते पाई जानी, ठीक है, जिन्नी ज़्यादा फ्रीकुएंसी की लाइट असीं इत्ते पाई जानी काइनेटिक एनर्जी जी इलैक्ट्रॉन की वो फ्रीकुएंसी पर डिपेंड करती है। जिन्नी ज़्यादा आप फ्रीकुएंसी पाई जाओगे, ठीक है, फ्रीकुएंसी की लाइट इत्ते इस चीज़ से इमीटर से उन्नी तेज़ ही वो जोड़े इलैक्ट्रॉन है इजैक्ट हो जाने, ठीक है। और जो उन्नी ज़्यादा तेज़ इलैक्ट्रॉन जो इजैक्ट हो जाने और उन्नी ही ज़्यादा सानू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए है उस इलैक्ट्रॉन नूं इत्थे ना आउण दे लई, ठीक है। सो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तो असीं फाइंड कर सकते कि किन्नी क मैक्सीमम वैल्यू इलैक्ट्रॉन गेन करता जिस वेले कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीकुएंसी की लाइट उत्ते फॉल की जाती, ठीक है। सो इस फॉर्मेट क्लीयर गल होगी। हुण इहदे विच की आ इहदे ना ग्राफ्स आ बेसिकली पहला पॉइंट की है, पहला पॉइंट आ चीज़ देखो हाल इधर मेरा म्यू फ्रीकुएंसी ऑफ लाइट है, इधर है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो आ मेरा ओरिजन है। सो देखो थानू मैं कहा कि अपन मिनीमम अमाउंट ऑफ ना एनर्जी चाहिए है उस तो पहला इलैक्ट्रॉन जो इजैक्ट होनी नहीं, ठीक है। सो वो आ चीज़ आ देखो वाली ये ऐ जानी है, ये है मेरा म्यू0।
ਜਿਹੜੀ ਮਿਊ ਨੋਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਇਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਇਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ, ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਆ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਊ ਨੋਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਜਮਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮੇਰਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ 1 ਮੀਟਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 50,000। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਇਜੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਟਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ V0 ਵਿੱਚ ਅਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ। I ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, I ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। V0 ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਲੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, SAT, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ V0 ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਵਧਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕ ਗਿਆ ਬਸ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਾ 0 ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣੀ V0 ਦੀ। ਇਹਨੂੰ V0 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ μ0, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ μ0 ਆ ਵੱਡਾ ਆ μ1 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਈ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ μ0 ਸੀ, μ2 ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੀ μ1 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ 1 ਇੱਥੇ ਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ μ2 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ μ1 ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ μ2 ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ μ2 ਦੀ, ਉਹ V0 ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ V0 ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ। ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ V0 ਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ I ਆ। ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਫਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਟਰ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਐ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ I1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਮੇਰਾ I2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ I2 ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ I1 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਮੇਰੀ V0 ਦੇਖੋ, V0 ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇਮਿਟਡ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ V0 ਆ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਲੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਲਾਈਟ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆ, ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਕੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮਿਨਟ, ਹਾਵਰ, ਡੇਜ਼, ਈਵਨ ਮੰਥ, ਈਵਨ ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਵੇਵ ਨੇਚਰ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ,
ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੋਟੋਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੋਟੋਨ। ਔਰ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ H=H μ, E=H μ। ਫੋਟੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਕਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਉਹ H ਕੀ ਹੈ, ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ μ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ E= ਜਿਹੜਾ H μ ਆ, ਇਹ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਆ ਉਹ E=H μ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ H μ ਅਤੇ C ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, μ ਲੈਮਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ, C/λ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ E= ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, HC/λ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ P ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ, H/λ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। P H ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਹੈ ਅਤੇ H/λ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PH μ/C ਵੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਅਤੇ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ H=μ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ E=H μ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਨਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ E=H μ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ H μ - ਓਮੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਬਾਏ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਮੈਟਲ 'ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਲ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ એનર્ਜੀ ਪਾਈ E=H μ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ W ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, W ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ એનર્ਜੀ ਘਟਾਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ H μ ਆ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ H μ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ mv ਮੈਕਸੀਮਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ = ਹੈਗਾ H μ0 ਕੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, μ0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ H μ0 ਪਲੱਸ ਹਾਫ mv² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, v ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ E=H μ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਟਲ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ H μ - H μ0 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ E=H μ0 ਤੇ, ਯਾਨੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ,
ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਫੋਟੋਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, 1 ਫੋਟੋਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਂਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਟੈਂਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੰਟੈਂਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਨਸ ਬਾਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਮਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਫੋਟੋਨ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ? 50,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਠੀਕ ਆ 1 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂ ਫੋਟੋਨ ਉਹ ਕਰਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਆ ਬਾਹਰ? 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟਡ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ R.A. ਮਿਲਕਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਕਨ R.A. ਮਿਲਕਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਨਸਟਾਈਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੇਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? h-μ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ E-V0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ V0 ਆ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? h-μ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ V0 ਆ h-μ/E-h-μ0/E ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ y=mx+c ਦੇ ਨਾਲ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਲੋਪ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ y ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ x ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ? ਇਹ ਮੇਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਤੀ। y ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ V0 ਇੱਦਾਂ ਲਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਮਿਊ ਆਹ ਲਾਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ x ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਮਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ x 'ਤੇ ਮਿਊ ਲਾਤਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ μ0 ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ? HE ਸਲੋਪ ਆ। ਆਹ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ C ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ -/E ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਯਾਨੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ? h/E ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ h/E ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ h ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ E। ਸੋ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੀ ਸਲੋਪ ਬਣਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ
पाई गई वैल्यू ਤਾਂ ਉਹ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਐਸ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਐਸ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂਹੀਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਟ ਐਸ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਐਸ ਏ ਵੇਵ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਟ ਐਸ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਐਸ ਏ ਬੋਥ ਵੇਵ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਸਿੰਪਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।